هيا روح زيد فيه. العباد عندهم جوج وجوه، واحد يضحك واحد يبكي. تو اللي بعتوك؟ ايه انا اللي بعتوني. ها احبس. هيا هاي لهنا. تعرف تقرا؟ نعرف. شد. Un café mort dans la Casbah. Le propriétaire s'appelle Merarbi. C'est l'indicateur de la police. Tous les jours, à 5 heures précises, l'agent de police vient le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots, sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi il sort. Tu dois tuer l'agent. ماشي مغربي. لا police. صح. Tu ne peux pas te tromper. Tout près du café mort, il y aura une jeune fille avec un panier. Vous suivrez l'agent ensemble. Au moment opportun, elle te donnera le revolver. Tu dois seulement tirer. طلقيني. شوفوا الخوة. الو صافا لا تروي. شوفوا يا الخوة النظام ماشي يعمل خباتة بحاله. شوفوا كشرعش قدام السلاح. ها تعطيني اللي ما تستحيش. رد بالك البوليسية. نحبك تفهميني واش التمسخير هذا. دوك نفهمك إذا ما حكموناش من قبل. نحب نعرف شكون بعتك، اسمه وصليني ليه. راهو يستنى فيك. وين؟ دوك نروحوا ليه إذا ما حكموناش. هيا امشي اسبقي قدامي راني نتبع فيك. واش ظهر لك كنت بيا؟ لازم معنا جربناك. الكابوس فارغ. بالسيف علينا. ولو كان حقيقة كنت خابيت. فالحبس لما جبهة التحرير اتصلت معاك كنت دير روحك باللي راك مع الخوة ومن بعد البوليس يهربوك. يهربوني ويقرصوا عليا. يقرصوا في الفراغ. تهرب تروح للمكان اللي عينوه لك الخوة في الحبس وتدخل النظام باش تشلوش. وانت اش تكون؟ اسمني جعفر. الهادي جعفر. باش ندخلوا انسان في النظام يلزم له يقوم بعمليه. لو كان امرتك باش تقتل القهوجي اللي هو جزائري، الاستعمار كان يخليك تقتله حتى ولو حقيقه كان خبيث. فهمتني علي؟ هذا يبين لك باللي هذه ماشي حجه لنا. ودير في بالك لو كان امرتك باش تقتل البوليس، الاستعمار كان ما يخليكش تقتله ابدا. باش نقصروا لو كان كنت حقيقه نبيع كنت ما تقومش بهذه العمليه. لكن ما قتلتوش. المفيد لنا هو اللي كنت ناوي في فكرك ورحت باش تقتله. انا غادي نحلي ما عندكمش ثقه فيا. هيا ما تنواش يا اخي، فهمتك وزدت قلت لك باش تقرص في الدار. هادي لا. وقيلا مازال ما فهمتنيش. اما لا ماذا بيك تزيد فهمني مليح. هذا الشيء واجب عليا ونزيد نفهمك. يلزمنا قبل كل شيء ننظموا مليح الشعب ونصحوا المضارب وين يتخباو. ذاك الوقت نجموا نجوزوا المعركة. النظام راه يتقوى ولكن مازال بزاف الفساد. السكرجية، الناس بلا شرف، الناس اللي ما يخموا غير على نفسهم، الناس بلا ثقة واللي يتكلموا بزاف ويزخوا وما عندهم حتى ضمير. يلزمنا يا نجلبوهم يا نمحيوهم. لازم قبل كل شيء ننظموا البلاد ونكافحوا هذا المرض الكبير. من بعد هذا الشيء نجموا نجوزوا لعدونا الحقيقي. فهمتني يا اخو علي؟ Front de libération nationale, communiqué numéro 24. Peuple algérien,
L'administration coloniale n'est pas seulement responsable de la misère de notre peuple et de son esclavage, mais aussi de l'abrutissement, de la corruption et des vices dégradants de beaucoup de nos frères et sœurs qui ont oublié leur propre dignité. Le Front de Libération Nationale engage une action pour extirper tous ces fléaux et appelle toute la population à l'aider par son concours, car c'est une condition première pour obtenir l'indépendance. À partir de ce jour, les autorités clandestines du FLN assument la responsabilité de la santé physique et morale du peuple algérien et décident en conséquence. Sont interdits la consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées. Sont interdits la prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Les récidivistes seront punis de la peine de mort. مالكش عارف بلي ممنوع الكيف. وعلاش؟ بالك تعاود ما شفتش حسن البليدي. ما شفتوش حسن البليدي؟ قولوا له راني نحوس عليه. Tu n'as pas vu Hassan? Eh non. ما شفتوش حسن البليدي؟ قولوا له راني نحوس عليه. Ali, d'où viens-tu comme ça? حسن البليدي là? Non, il est parti ce matin de très bonne heure. As-tu besoin de quelque chose? Je le cherche. Si tu le vois, dis-lui que j'ai besoin de lui. علي صحة احبس وما تزغدوش. واش كاين خويا علي؟ ياك غير الخير. قلت لك ما تزغدش. اش كاين؟ ملاش راك خايف؟ خوف من ربي. يقول لي اش كاين؟ ياك ما كان والو بيناتنا. حنا صحاب خويا علي. نسيت كلش. كنا صحاب. يا خويا علي وعلاش؟ الجباه حكمت عليك بالموت. راني بديت نفهم درك مليح الدعوة. صار حكمتوا عليا بالموت. وشحال خلصوك باش تقتلني؟ كاينه حاجه واحده تسلكك. الجبهه علمتك 2 مرات وهذه هي المره الاخرى. كيفاش؟ ما فهمتش واش حبيت تقول بهذا الكلام. يلزمك تخدم مع الجبهه. هيا غبر درك طير. حبسوا شوفوا فيه مليح. من الفوق كل شيء يتبدل في القصبه. شوفوا فيه مليح نقيوا البلاد من هذا الخماج. هيا طيروا زيدوا فيه وردوا بالكم من الفوق. انتو مع السوق قدام الباب. السلام عليكم، اهلا بكم. كاش راكم؟ صحيتو. كاش راك يا شيخ؟ لاباس لاباس. اتفضلوا. يا رب انصر المجاهدين، يا رب نجعل لنا النصر عن قريب. آمين آمين. تفضلوا تفضلوا. والآن نقوموا بسرعة بالقضية اللي على بالكم منها وراكم عارفين علاش. نتمناو اللي يجي نهار وين نحتفلوا بعد الزفاف إن شاء الله في بسط وانشراح. ما تنساوش اللي رانا في حرب ضد الاستعمار اللي بجنود قوية احتل واستعمر بلادنا مدة 130 سنة. وهذا الشيء
اللي لازم السلطة الثورية تاخذ قرارات تتعلق بحياة المدنية نتاع الشعب الجزائري. وبهذا الزواج رانا قمنا بواجب، وهو واجب حربي. والآن محمود وفتيحة الزوج وزوجة ماذا بهم يتقدموا. امضي من فضلك. بارك الله فيك. وانتي الآن غاية باسم الجبهة وجيش التحرير نقدم لكم تهانينا الحارة. تفضلوا تفضلوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Par ici. Monsieur l'agent. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, d'une calme. J'étais en train de discuter. Venez par ici. Dis donc, Antoine. Chef. Emmène ces gens-là chez le commissaire. Venez. Oui, monsieur. Mais ils n'ont pas obtenu le mandat de perquisition. Rue d'Islay. Ils les ont suivis jusqu'à un certain endroit et puis ils les ont perdus de vue. Si, monsieur. Mais ça dépend de votre commissariat. Non, non, ça ne relève pas de leurs attributions. Dans la rue Maragot, il y a quelques suspects. Non. Dans le parquet exige d'abord une demande officielle. Oui, monsieur, oui, monsieur. Mais je n'ai pas assez d'hommes. Je comprends. Et si vous pouviez... Mais le préfet ne peut pas. Mais vous ne pourriez pas... Bon, d'accord. Alors, ça va, qui nous bousille tous. Bon. 15 heures, tentative d'homicide volontaire contre une patrouille du 3e RPC. Lieu, rue Luciani. Arme, revolver 7,65. 16 heures, attaque d'une patrouille de gardes territoriaux au carrefour de la rue Consulaire
et de l'avenue du Général Lacquière. Bien, oui. Pour Paris, la solution, c'est de quadriller Alger. Renforcer les postes de police, boucler les rues, tout ça, j'y crois pas. Alors, Corbière, où en étions-nous restés? Carrefour de la rue Consulaire et de l'avenue du Général Lacquière. Le gouverneur général de l'Algérie décrète. Article 1er. La vente des produits pharmaceutiques destinés au traitement des blessures dues aux armes à feu ne peut être effectuée qu'aux seules personnes munies d'une autorisation de la préfecture. Article 2e. Tous les responsables d'établissements sanitaires sont tenus de fournir aux autorités de police une déclaration d'hospitalisation et de soins médicaux pour tous les blessés admis dans leur établissement. La préfecture d'Alger communique. Au cours de ces derniers jours, des dizaines et des dizaines d'attentats ont été commis dans la ville. Des preuves formelles permettent de retenir que les auteurs provenaient des quartiers musulmans et qu'à chaque fois, ils ont pu trouver refuge rapidement et sans difficulté dans les ruelles de ces quartiers. En conséquence, pour remédier sur le champ à l'insécurité qui règne dans la ville, le préfet d'Alger a pris la décision de faire boucler tous les quartiers arabes. Des barrages militaires permanents en contrôleront les voies d'accès. Les civils y présenteront leurs pièces d'identité et seront éventuellement fouillés. Pousse-toi. De toute manière, fallait pas le prendre au sérieux. Oui, mais avec lui, on ne sait D'ailleurs, jamais. il n'avait rien. Pas encore rejoint la caserne? Non, il me reste 2 jours de paix. Salut. ما تنسنيش ما تنسنيش انا نقول لك ما تنسنيش يا ولد الكافر نحي يديك نحي يديك. Tu sais pas qu'il faut jamais toucher à une de leurs femmes? Qu'est-ce que tu fous là? Où est-ce que tu vas? Je vais à la plage me baigner, mes amis m'attendent. Tu es encore là? Eh oui, c'est mon chemin. Approche ici. Allez, fous-moi le camp. Vous deux, par là. Et vous, par ici.
anarchique, ce sera toujours la pagaille. Mais il faut tous les tuer, ces salopards. Qu'il en reste plus et on sera tranquille. Voilà. Avant. Je suis sûr que c'est lui. Où ça? Là en bas, regardez. Il après lui. Assassin! Assassin! Il a une sale tête de félaga. Où est-ce que tu vas comme ça? Faites le sale raton. Il faut pas le laisser s'échapper. Ils ont tout fait. Attention, il va s'échapper. Oh oui, c'est lui, j'étais-le. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Arrêtez-le, c'est lui. Mais ne laissez pas s'échapper, je te donne Auteur, Laknan Abdallah. Manœuvre, marié, 3 enfants. Adresse, 8 rue de Thèbes. Terminé. Alors, ça en fait combien aujourd'hui? 7 attentats, 3 morts. Voici pour monsieur le préfet, pour le service de presse, pour les archives et pour vous. Bon, merci. Bonsoir, Corbière. Bonsoir, monsieur le commissaire. Dites donc, Corbière. La rue de Thèbes, c'est où? Rue de Thèbes, dans la haute Casbah, je crois. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, les enfants. Fatma. Mais que font-ils encore debout à cette heure-ci? Bernadette. Ils vont se coucher tout de suite, madame. Bernadette. Oui. Tu sais, on va s'en aller, nous aussi. Oh, mais vous avez le temps. Est-ce que vous pouvez être embêtant avec votre J'aime beaucoup le Vous la vouliez pas semaine le faire prochaine. ici, non, votre petit Vraiment hâte de me reposer. Vous voulez vraiment partir? Pas de temps, hein. Vous allez prendre encore un verre avant de partir. Oui, moi je prendrais bien encore un verre. Non, non, désolé, nous sommes en retard, on nous a demain. Allons, allons. Au revoir, Robert. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir. Allez, les gars, dépêchez-vous un peu. Au revoir, Lucien. Et ne retenez pas Henri trop tard. Au revoir, Jeannot. Au revoir. À demain, alors. Merci d'être venu. Toi, monte derrière. Loin encore? Non, on y arrive. Halte! Bonsoir, messieurs. Bonsoir, est-ce qu'on peut passer? Trop tard. Le couvre-feu a déjà commencé. Laissez passer, il est avec moi. Bien, monsieur le commissaire, vous pouvez passer. Merci. Vas-y, Henri. C'est bien au 8. Oui, surtout fais vite.
وعلاش؟ باش الناس اللي معاه باش الناس اللي معاه خذ رايي عليك كتهبط لتحت العسكر كاع يقتلونا خذ رايي عليه راني نقول لك روح بس عليك روح حبسوا والديكم الهدوء جبهة التحرير هي راح تدخل في الطار الهدوء جبهة التحرير هي تدخل في الطار الخير عليكم. انت اطلع لفوق السطح وانت ريح هنا قدامي. Ça va, monsieur? صافا مليح. لا اسمع ندي معايا يا وليدي غير ما تخافش ندبر راسي. اما لا شوفي انت جوزي على البوست دو بلوك تاع لا ريدو ديفون من تم الخرجه راهي سهله ومن بعد نلحقي لخواتك. اير فرنسا في موريتانيا. كافيتيريا في ميشلي. من الكبار في ديزلي. اسمعوا لي مليح، هاد البومبات عندهم وقت قصير، يلزم لهم يتعمروا برا على القصبه في دروج لا بيشري. طالبه راه يستنى فيكم. بعد ما يتعمروا البومبات يلزم لكم تخفوا روحكم على خاطر ما تقعد لكم غير نص ساعه في يدكم باش تحطوهم. ودوق روحي بالسلامه اختي. روحي بالسلامه اختي. ربي يكون معاك ويسترك. Allez. Bonjour. Tes papiers. نسيتها في الدار روح نجيبها. Ah, tu les as oubliés. J'ai pas de temps à faire. روح نجيبها في الدار. خلوني نروح نجيبها في الدار نسيتها. Policier. خلوني نروح نجيبها في الدار يا سيدي واش بيكون معاه. خلوني نروح نجيبها في الدار. Halte. Tenez monsieur, je suis pressé. J'ai dit halte. Je suis pressé. Reste là. Reculez, sinon on va boucler le passage jusqu'à ce soir. Laissez-moi passer. Silence. Faites comme les autres, attendez. Mais c'est pas juste. Je vous ai dit d'attendre. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Je peux passer, monsieur? Je vous en prie. Merci beaucoup. Mademoiselle. Au revoir. S'il vous plaît. Ah bon, passez.
Main en l'air. Ça va. Passez, madame. Toi, avance. Vous allez à la plage, mademoiselle? Oui, comment le savez-vous? Oh, moi, je devine tout. Je vous accompagne? Non, pas aujourd'hui. J'ai des amis qui m'attendent. Ah, c'est dommage. On serait bien allé faire un tour avec vous. J'espère qu'on se reverra. Qui sait? Oui, tout de suite, mademoiselle. Voulez-vous vous asseoir? Oui, oui. Voici, mademoiselle. Merci. J'aurais bien acheté, mais qu'est-ce que c'est passé? J'aurais fait ce truc. $100. Tentez, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est dommage. Hasta mañana, Rebeca, no te tardes, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, espero que tú no vas a olvidar. Hasta mañana, Rebeca, te quiero tanto, mi vida. Hasta mañana, Rebeca, toda la noche yo voy a cantar. Hasta mañana, Rebeca, no te retardes, mi vida. Hasta mañana.
Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Attention, attention. Le vol 432 en direction de Paris décollera avec un retard de 20 minutes. Oui, pensez si je m'en rappelle. Vous voulez un autre martini? C'est qu'à me le donner. Tout de suite. Tu comprends, moi je n'aimerais aller en Italie. Côté civil, ma femme n'aime pas l'Espagne. Elle dit qu'on bronze plus vite en Italie. Non, c'est rien, ça doit être des bouteilles de gaz butane qui a sauté. Monsieur Jean Sarrault, inspecteur général en mission extraordinaire, a présidé une réunion qui avait pour objet l'organisation à Alger de la lutte contre l'activité rebelle. D'importantes décisions ont été prises pour assurer le maintien de l'ordre, ainsi que la protection des personnes et des biens. Il a été décidé que le général Cavell, commandant la 10e division parachutiste, assumera à Alger la responsabilité de l'ordre. Il disposera à cet effet des moyens civils et militaires et des pouvoirs spéciaux énumérés par le décret publié au journal officiel. Mathieu Philippe, né le 5 août 1907 à Bordeaux. Grade lieutenant-colonel. Campagne, Italie et Normandie. Membre d'un mouvement de résistance anti-nazi. Expédition, Madagascar et Suez. Guerre, Indochine et Algérie. En définitive, nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles et les attentats à la bombe. Comme toujours, les termes du problème sont primo, l'adversaire, secondo, les moyens de le détruire. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi est rusé et dangereux.
C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. Allez-y, Martin. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. Il est présent partout, dans les cafés, dans les ruelles de la Casbah ou dans les rues de la ville européenne, dans les magasins, sur les lieux de travail. Ça, ce sont des prises de vue effectuées par la police. Les caméras étaient dissimulées aux issues de la Casbah. La police a pensé que ces films pouvaient être utiles. Et en effet, ils sont utiles, pour démontrer l'inutilité de certaines méthodes, ou du moins, leur désavantage. J'ai choisi expressément les films qui ont été tournés dans les heures qui ont immédiatement précédé certains attentats terroristes récents. Et alors, parmi tous ces hommes, toutes ces femmes arabes, se trouvent les responsables. Mais quels sont-ils? Comment les reconnaître? Le contrôle des papiers dans ce cas est ridicule. S'il y en a un qui les a en règle, c'est précisément le terroriste. Notez bien l'intuition de l'opérateur. Il a deviné que dans cette caisse, il y avait quelque chose d'important. Et il nous en montre tous les détails. Et dire que dans le double fond, il y avait peut-être la bombe, cachée. Mais nous ne le saurons jamais. Ça va comme ça, Martin. Nous devons recommencer à zéro. Les seuls renseignements que nous ayons concernent la structure de l'organisation. Commençons donc par celle-ci. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Les sections, à leur tour, sont formées d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le responsable militaire de l'état-major trouve l'homme qu'il juge apte et le nomme chef d'une section, numéro 1. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. Ainsi se forme le premier triangle. À présent, le numéro 2 et le numéro 3 trouvent deux hommes chacun. Numéro 4, 5, 6 et 7. La raison de toute cette géométrie est que chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Les contacts se font uniquement par écrit. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas nos adversaires. Parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas entre eux. Les connaître signifie les éliminer. Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. Je suis certain que toutes nos unités comprendront et réagiront en conséquence. Malheureusement, cela ne dépend pas seulement de nous. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants. Et voilà que nous nous trouvons devant l'entrelac des lois et règlements de nos codes qui continuent à être en vigueur comme si Alger était un lieu de villégiature et non de bataille. Nous avons demandé carte blanche, mais il est difficile de l'obtenir. Il faut alors trouver l'occasion qui légitimera notre intervention et la rendra possible. Il faut la créer nous-mêmes, cette occasion. À moins que ce ne soit l'adversaire qui nous la donne. Comme il semble qu'il soit en train de le faire. Militants de la cause nationale. À l'issue de 2 années de lutte implacable, dans les villes et sur les montagnes, le peuple algérien a obtenu une grande victoire. Lundi 28 janvier, l'Assemblée générale des Nations unies
engage le débat sur la question algérienne. Toute l'organisation sera mobilisée pour expliquer à la population l'importance de cet événement. À partir de lundi, et pour une durée de 8 jours, le FLN proclame la grève générale. Pendant cette période, toute forme d'action armée ou d'attentat est suspendue. Grève de 8 jours. L'agent, monsieur, s'il vous plaît. جبناها. Peuple algérien. Le colonialisme, après avoir cherché par tous les moyens à éviter le débat sur la question algérienne à l'ONU, tentera de démontrer que le FLN n'est que l'expression d'une minorité. Frères et sœurs, l'opinion publique internationale est avec nous. Montrons au monde que notre peuple est uni et décidé. Adhérons en masse à la grève proclamée par le FLN. Durant les 8 jours de grève, ne circulez pas dans les villes européennes. Ne sortez pas de la Casbah. Évitez les rassemblements en des lieux clos. Ils pourraient faciliter les rafles éventuelles. Hébergez dans vos propres maisons les pauvres, les mendiants, les sans-logis. Faites des provisions de vivres et d'eau pour 8 jours. Ils ont l'air très calmes. Oui, mais on sent qu'il y a quelque chose d'insolite. Comme des lapins en cage. C'est ce que j'espérais. Croyez-vous que le mot d'ordre de grève sera suivi? Oui, je crois. Alors, Mathieu, ça se passe comme vous voulez? Je l'espère. Comment avez-vous baptisé l'opération? Ça, mon général. Opération Champagne. Ah, opération Champagne. Pourquoi pas? Opération Champagne. D'accord. هادو فقراء مساكين بالي الناس بالخدمة. النظام قرر باش نستكلفوا بهم ونضيفوهم في التنمية نتاع الإضراب عند شي عائلات وباش ما يقعدوش مرميين في الزنق والاستعمار يهلكهم، ولكن ما عرفش اللي يجيبوهم حتى لهنا. راني متأسف ومتخيق. علاش؟ خاطرك هنا دلوقت يلزمك ترحل من هنا. ما عندكش ثقة فيهم؟ عندي، لكن شكون يعرف؟ صح، انت صاحب الامر. لا، لو كنت انا صاحب الامر دلوقت ما راكش هنا في العاصمة. الواجب قبل كل شيء. الحذر مليح. يلزمك ترافق السي بن مهدي حتى لدار السجور. هاك واجدي عليك. وعلاش ما يرقدش هنا؟ لا، ما يباتش هنا، روح معاه وراني نستناك حتى تولي. واش تقول في هادي؟ تعجبك هكذا؟ كي تخلص الخدمة حد ما ينتبه لها. تحب تجربها؟ نجربوها من بعد، ما عندناش الوقت. سي بن مهدي، راني نبعث لك اتصال غدوة ان شاء الله. طيب. علي، جوز لقدام. وما تنساش اقطع على جامع سفير. هاي فرات ما كان حد. اما لما نقدروا نعملوا والو مده 8 ايام. وش ظهر لك في هذا الإضراب يا علي؟ أنا نظن ينجح. نعم، حتى أنا كذلك.
الإضراب راه منظم مليح، ولكن فرنسا اش تعمل؟ من غير شك تعمل مجهودها باش تكسرو ما ينجحش. لا، تعمل أكثر، على خاطر عطينا لها السبة باش تعمل أكثر. راك فاهم وش حبيت نقول؟ من غدوة الخدمة تسهل عليهم، كل العمال كل التجار يوليوا لهم عديان تاع الصح ويتهموهم كيما يحبوا، ومن بعد العسكر تهجم على الشعب. فهمت وش حبيت نقول لك علي؟ جعفر قال لي باللي راك ماكش موافق على هذا الإضراب. نعم، مانيش موافق. وعلاش؟ على خاطر قالوا لنا ما استعملوش السلاح مدة 8 أيام تاع الإضراب. اسمع علي، ماهوش الإرهاب اللي وصلنا باش نربح الحرب وإلا باش تنجح الثورة. الإرهاب لازم في الابتداء، ولكن من بعد لابد الشعب كله يتحرك. هذا هو الهدف تاعنا بهذا الإضراب الكبير. يلزم تجنيد كل الجزائريين، فهمت علي؟ باش نوزنوا قوتنا، باش نوريوها لونيو. نعم، باش نوريوها لونيو. مانيش عارف إذا النتيجة تكون مليحة، ولكن نعطيو فرصة لجمعية الأمم باش توزن إرادة الشعب الجزائري. اسمع علي، يصعب للشعب باش يبدأ ثورة، ويصعب له بزاف باش يوصلها، ويصعب له أكثر وأكثر باش ينتصر. ولكن من بعد ما ننتصروا اللي يبدأوا الصعوبات الكبيرة. خويا علي، مازال عندنا واجب كبير، ياك مازال ما عييتش؟ لا، À tous les camions, accélérez le transport des réquisitionnés. Premier camion, centre Elviard. Deuxième camion, l'usine à gaz. Troisième camion, le port. Attention, attention. Prévoir dès maintenant l'affluence des suspects au quartier général. Allez, Raus! Raus! Celui-là. Toi, viens ici. Attends un peu. Tu fais la grève, hein? Moi, je travaille pas, je suis malade. Oui, t'as la trouille, t'oses pas le dire. Mais avoue que t'es du FLN. Eh, t'es dans le coup, hein? Non. Tu me prends pour un con? Tu crois que ça se voit pas? Le FLN veut te faire la grève, et toi tu veux rien dire, espèce de sale raton. D'accord. Gérard, emmène ce mec-là au bureau. Toi, viens ici. T'es sourd?
Tout le monde au boulot! Rouille-toi! Avance! On est donc arrivé au 4e jour, c'est la grève générale continue. Toutes les activités sont paralysées, on ne signale aucun incident sérieux. Il y a calme absolu dans les quartiers musulmans. Je te rappelle tout à l'heure. Mathieu vient de passer. Puis-je vous poser quelques questions, mon colonel? J'ai une réunion chez le préfet. Peut-on au moins savoir ce qui se passe? Absolument rien. On fait un premier bilan. Allez vous rendre compte par vous-même. J'ai mis tous les moyens à votre disposition. Allez faire un tour et vous verrez ce qui se passe. En tout cas, la grève semble avoir réussi. Non. Elle a manqué son objectif principal. L'insurrection? L'insurrection. Mais ce n'est pas une grève insurrectionnelle. Et vous croyez aux affirmations du FLN? Elle semble plausible cette fois-ci. Une grève générale est un bon argument pour l'ONU. L'ONU est lointaine, cher monsieur. Comment peut-elle juger de l'importance d'une grève? Pour le FLN, il serait plus facile de se faire entendre avec les bombes. C'est ce que je ferai à leur place. Qu'est-ce qu'une insurrection armée pourrait impliquer en ce moment? Ce qui implique toute insurrection armée. C'est un moment inévitable de la guerre révolutionnaire. Après une première phase de terrorisme, on passe à l'insurrection armée. C'est ainsi que de la guérilla, on passe à la vraie guerre. Dien Bien Phu. Précisément. En Indochine, ce sont eux qui ont vaincu. Et ici? Cela dépend de vous. De nous? Auriez-vous l'intention de nous faire recruter, mon colonel? Dieu m'en garde. Vous devez seulement écrire et si possible bien écrire. Des guerriers, il y en a plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce qui manque alors? Une volonté politique qui parfois existe, parfois non. Parfois elle est insuffisante selon les jours. Hier, que disait-on à Paris? Rien. Un autre article de Sartre. Qui peut me dire pourquoi les Sartres naissent tous d'un même côté? Alors Sartre vous plaît, mon colonel? Non. Mais il me plaît encore moins de l'avoir comme adversaire. Un, 2, 3, 4. Suivez-moi. Allez, grouillez-vous. Plus vite. Allez. La la, j'ai menti, j'ai que tu m'as quitté. La la la, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est le bal. La 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 la, c'est toi que je viens te prier. Tu te prends, mon ami, je te viens remplacer. Mais oui, je vais Bon, te passer. finissons-en. Répète ce que tu viens de dire et on te fout la paix. Ton nom? Smaïn. Prénom? Ahmed. À quelle région tu appartiens? Deuxième région. Deuxième région, explique-toi mieux. Deuxième région. Casbah, Alger Ouest. Groupe? Troisième groupe. Troisième groupe. Quelle était ta fonction? Responsable de la 6e cellule. Ça va comme ça. Habitants de la Casbah, écoutez. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Le FLN veut vous obliger à fermer vos magasins. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Habitants de la Casbah, la France est votre patrie. Allez. Montrez que vous avez confiance en la France et en son armée. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Habitants de la Casbah, révoltez-vous contre les mots d'ordre du FLN.
La France راكم البعيد الحمد لله على السلامة. Ayez confiance en la France et en الحمد son لله armée. ربي معاكم يا وليدي. Algériens, retournez à votre travail. سعيد خويا Montrez votre affection à la mère patrie, désobéissez aux ordres terroristes. شعبان شعبان Alors, c'est bien avisé? يا الخوة اسمعوا مليح. جبهة التحرير تقولكم ما تخافوش. ما تخافوش يا الخوة، لا قريب عيني تحت. النظام معكم يا الخوة. تحيا الجزائر! هادو خوفنا L'Assemblée générale des Nations unies, après qu'aucune des motions présentées au cours du débat n'ait obtenu la majorité nécessaire, a adopté une résolution qui exclut toute intervention directe de l'ONU dans la question algérienne. Elle se limite à exprimer l'espoir que dans un esprit de coopération soit trouvée une solution pacifique, démocratique et juste, conformément aux principes de la Charte des Nations unies. Bien. C'est du bon travail. Maintenant, nous pouvons aller nous coucher. La fin de la grève ne doit rien changer. Les directives sont les mêmes. Donnez à vos gars les consignes habituelles. 24 heures sur 24, nous devons occuper la Casbah. Nous devons continuer notre action ici, sans relâche. Aucun de vous n'a jamais eu de ténia? Non. Le ténia est un ver qui peut croître à l'infini. Il se compose de milliers de segments. Vous pouvez les éliminer tous, mais tant que reste la tête, il se reconstitue, prolifère. Le FLN est organisé de la même façon. La tête, c'est l'état-major, plusieurs personnes. Et tant qu'elles ne seront pas éliminées, nous devrons toujours repartir à zéro. En voici 4. Je les ai trouvés aux archives de la police. Des instantanés que j'ai fait agrandir. Simourad, Ramel,
Jafar? Ali Lapointe. Il faut en faire tirer 1 millier de copies et les distribuer à nos gars. Et alors, qui habite encore ici? Je vous l'ai déjà dit, monsieur. Il y a ma fille que vous avez vue là et mon mari qui est au travail. Bon, Pierre, allons-y. Oui, nous le contrôlons-nous. راحوا كانوا في 10 بقاو شويه وراحوا. واش الباراشوتيست؟ ايه. على حسابك شكون جا معاهم؟ جا معاهم كشبيع ولا جا وحدهم؟ جا وحدهم. اما لا هضروا مع الجيران وما ضربوا حتى حد. صح. Cheikh Abdallah a été arrêté. Kadou Omar Benari a été arrêté. Gérard Nouridine a été arrêté. Salem Ali Saïd a été arrêté. Adjam Ibrahim a été arrêté. Abdi Abdelkader a été arrêté. Habitant de la Casbah, le FLN a désormais perdu la bataille. Soulevez-vous contre une autorité qui est à l'agonie. Collaborez avec nous pour construire une Algérie nouvelle. Bougil Ben Ali a été arrêté. Abou Rassedine a été arrêté. Jebela Malika a été arrêté. Cheikh Abdallah a été arrêté. Kadou Omar Benari a été arrêté. واش بيك يا إما؟ حكموا. الصبر يا a إما. été arrêté. Salem Ali Saïd a été arrêté. Adjam Ibrahim a été arrêté. Hamdi Abdelkader a été arrêté. لابد ان نتفرقوا، ما نجموش نقعدوا مع بعض. ويلزمنا كذلك نبدلوا مضارب ونتخباو، نبدلوهم دائما، وفي نفس الوقت نجدوا المواصلات، نعاودوا الخوال اللي تحكموا والخوال اللي استشهدوا، وننظموا من دارو جديد القسمات. قبل كل شيء لازم نبينوا بلي الجبهه مازالت. لكن هذا الشيء يجي من بعد. لا، في الحين يلزم نديروا عمليات. خلوني ندبر راسي. لا، لا انت لا حد منا. يلزمنا نعملوا مجهودنا باش نشدوا قد ما ننجموا، وما نعطيوش الفرصه للعدو باش يحكمنا. نظن راكم كامل متفقين معايا. لازم نفكروا في كاش حاجه. في هذا السبب اللي لابد ننظموا اتصالات قبل كل شيء. والرحله نتاعنا كيفاش؟ او كل شيء على بالي. Moi, dans 3 mois, je me tire. Hé là, regarde! Halte! العسكر يجرم ورانا، يرحم والديك اختي، لا كاش خزنا بالخف يرحم والديك. لا شوفوا نخبيوكم، تحبوا تخبوا في السطح. جوزوا ربي يستركم ان شاء الله، ربي يستركم.
اتخباو في البير يا خالتي، ربي معاكم. صح. Par là-haut. Non, la ruelle de gauche. Allons-y, par là-haut. راهم لي براغي كيما راحوا، زيدوا استناو شويه، من بعد نعيط لكم تقدروا تطلعوا. يرحم والديك. الفوج الاولاني ما بقى حد منه، تهدم كله. الثاني وضرنا معاه اتصالات. الثالث راه يتنظم من جديد. عندنا الرابع ننجموا نتكلوا عليه ان شاء الله. Payé pour les autres, espèce de salaud, raton là. Allez, on va te régler ton compte, hein, fils de salaud. Allons, du calme, écartez-vous, laissez ce tranquille, voyons. Alors, écartez-vous, allez, dégagez, dégagez. Alors ils vont l'emmener maintenant. Oui, va. Allez, voilà. Allez. Bon, allez, les photographes, terminés. Monsieur Ben-Midi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes? Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Mr. Ben-Midi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Ben-Midi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire. Une déclaration du colonel Mathieu nous a appris que vous avez été arrêté par hasard, pratiquement par erreur. Les parachutistes étaient en train de rechercher un personnage beaucoup moins important que vous-même. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous vous trouviez dans l'appartement de la rue de Bussy? Je peux seulement vous dire qu'il eût mieux valu pour moi n'y avoir jamais mis les pieds. Cela suffit pour l'instant, messieurs. Il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle? Oui, il est terminé. Avant qu'il ne produise un effet contraire. Habitants de la Casbah, la rébellion s'affaiblit de jour en jour. Ali Mohamed, commandant la 2e région du FLN, a été abattu ce matin même. Population d'Alger, dénoncez les agitateurs, désolidarisez-vous de l'organisation rebelle. L'armée vous protège. Ayez confiance en elle.
Colonel Mathieu, le porte-parole du ministre résident, M. Gorlin, a déclaré que l'Arbi Benhidi s'est suicidé dans sa cellule en se pendant avec des lambeaux de sa chemise, dont il avait fait une corde, et qu'il avait ensuite attaché au barreau de la fenêtre. Or, à cause de l'intention déjà manifestée de s'évader à la première occasion, il avait été jugé nécessaire de tenir constamment le détenu Benhidi, mains et pieds liés. Selon vous, mon colonel, en de telles circonstances, un homme peut-il déchirer sa chemise, en faire une corde et l'attacher à un barreau de la fenêtre pour se pendre? Cette question, vous devriez la poser au porte-parole du ministre. Ce n'est pas moi qui ai fait de telles déclarations. Pour ma part, je peux seulement vous dire que j'ai eu la possibilité d'apprécier la force morale, le courage et la fidélité de Benmidi en ses propres idéaux. Pour cela, sans oublier l'immense danger qu'il représentait, je me sens le devoir de rendre hommage à sa mémoire. Colonel Mathieu, on parle beaucoup en ces derniers temps non seulement des succès obtenus par les parachutistes, mais aussi des méthodes qui seraient utilisées par eux. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Les succès dont vous parlez sont les résultats de ces méthodes. Les uns présupposent les autres et vice-versa. Excusez-moi, mon colonel. Il semble que, peut-être par excès de prudence, mes collègues continuent à poser des questions indirectes auxquelles vous ne pouvez répondre qu'allusivement. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler les choses par leur vrai nom. Et si on veut tout dire, parlons de la torture. Compris. Et vous, vous ne posez aucune question? Les questions ont déjà été posées. Je voudrais que les réponses soient plus précises, c'est tout. Essayons d'être précis. Le mot torture n'apparaît pas dans nos directives. Nous avons toujours parlé d'interrogatoire en tant que seule méthode valable pour une action de police contre une organisation clandestine. Le FLN, de son côté, demande à chacun de ses membres qu'en cas de capture, il conserve le silence pendant 24 heures. Après quoi, il peut parler. L'organisation a ainsi le temps nécessaire pour rendre inutilisable n'importe quel renseignement. Et nous, quelle forme d'interrogatoire devrions-nous adopter? Celui en usage dans la procédure civile qui, pour le moindre délit, dure des mois? La légalité n'est pas toujours commode, mon colonel. Est-ce que celui qui fait exploser des bombes dans les lieux publics respecte la légalité? Lorsque vous avez posé cette question à Benmidi, souvenez-vous de ce qu'il a répondu. Non, messieurs, croyez-moi. C'est un cercle vicieux. Nous pourrions en parler des heures durant sans arriver à une conclusion. Car tel n'est pas le problème. Le problème est, le FLN veut nous chasser d'Algérie et nous voulons y rester. Or maintenant, il me semble que même avec des nuances légères, vous êtes tous d'accord que nous devons y demeurer. Et lorsque la rébellion du FLN a éclaté, il n'y avait même pas de nuances. Tous les journaux, l'humanité compris, ont demandé qu'elle soit étouffée. Nous avons même été envoyés ici pour cela. Et nous, messieurs, nous ne sommes ni fous, ni sadiques. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats, et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
Médecin, poignardé. C'est horrible. Vite, vite, vers le portage, vite. Allons, vite, par ici, par ici. يا ربي خاف نلحق. اقتل لا تخدهم ما تخدهم اقتل Écartez-vous, voilà le colonel. C'est inutile de jouer au héros, ça ne servirait à rien. Passez-moi le haut-parleur. Ramel, Simourad, écoutez. Si vous continuez comme ça, je ne voudrais pas me trouver à votre place quand vous serez pris. Nous allons vous capturer en fin de compte, et vous le savez aussi bien que moi. Écoutez-moi bien. Si vous vous rendez tout de suite, je vous donne ma parole qu'on ne vous touchera pas. Et que vous aurez un procès régulier. M'entendez-vous? Qui est-ce qui parle? Mathieu, le colonel Mathieu. Nous n'avons pas confiance. Avancez! Montrez-vous. Pourquoi n'avez-vous pas confiance? D'abord, mettez-vous debout de façon qu'on vous voit bien. Et ensuite, tenez les mains immobiles et bien en vue. Mais cet engagement pour un procès régulier, nous le voulons par écrit. Faites-nous une déclaration écrite, Mathieu. Et après, nous nous rendrons. Et comment vais-je faire pour vous la donner? Nous vous descendrons un coup fin avec toutes nos armes. D'accord. واش فرات؟ ايه فرات. Vous êtes prêt, Mathieu? Oui, mais montrez-vous d'abord. Nous les voyons, mon colonel, on peut y aller. Voilà. Et vous savez bien que quand j'engage ma parole, je la tiens. استقلال خبيث. Allez, allez, plus vite, sale raton. دروك تشوف يا وحد الكلب. حرقي الكواغ تخبي روحك ما عندناش الوقت. ما تخلي حتى اثر. Laquelle de vous s'appelle Zakia? C'est toi? Oui. Alors maintenant, tu vas monter les escaliers. Et tu diras à Jafar que s'il ne se rend pas, nous ferons sauter la maison et tous les gens avec. Essaye de le convaincre.
si tu veux garder ta maison. Tu as compris? Oui. Attends un peu. Tu vas te faire tuer. Jafar! Fais bien attention, c'est Zakia qui va monter. À ta place, j'éviterai de tirer. Vas-y maintenant. جعفر خويا، جعفر اسمعني. راهم يقولوا لك البارا لو كان ما تحبطش راهم يعملوا بومبا في الحومه ويهدموها كامل. تقدري تقولي لهم اللي ينجموا يهدموا الدنيا كامل الا بغاو، راكي تسمعي. جعفر احبطي. Il a dit qu'ils ne se rendent pas. Vous pouvez faire tout sauter. C'est bon, va rejoindre les autres. Prépare le plastique. Il faut le mettre le plus près possible de la cachette, mais ne prenez pas de risque. Une mèche longue, on la coupera après. Vous deux, couvrez-le, en tirant alternativement pendant qu'il travaille. Allez. Et vous ouvrez l'œil. On ne sait jamais, on peut s'attendre à tout, on en a déjà eu l'expérience. Allez. تضحية كيما هذه ما تفيد حد. الاخر الاخرين يسلكوا. Mathieu, si vous me donnez votre parole d'honneur que vous ne toucherez à aucun des hommes ou des femmes de la maison, on descend. Si vous m'aviez laissé faire sauter la maison, vous m'auriez déçu. Pourquoi? Il y a des mois que sur ma table, parmi des dizaines de rapports sur votre compte, se trouve votre photographie. Et c'est pour cela que j'ai l'impression de vous connaître un peu. Je n'ai jamais eu le sentiment que vous étiez un homme capable de gestes inutiles. Mais vous semblez bien satisfait de m'avoir capturé vivant. En effet, je le suis. J'aurais pensé que vous le regrettiez plus tôt. Évidemment, je vous ai donné un avantage plus grand que je ne l'imaginais. Non, disons que vous m'avez donné la satisfaction d'avoir eu une juste intuition. Mais du point de vue technique, on ne peut plus parler d'avantage. Désormais, la partie est jouée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il reste encore à l'île La Pointe. ما شاء الله يكون عندنا شافي عن نهار الزوج نفيت أنا شافية وكنت فرحانة اللي نجيبها لي بسم الله والحق أنا جاي هاك عياني بعد تريح شوي عمر روح ترقد غدوة عندنا خدمة أنا محفوظ حسيبة وانت على خاطر ما نتكلوا غير على نفوسنا دوك يجي صادق يدينا بالكاميون تاع الزبل انت تهبط الاولاني وانت دير البومبا وين نقول لك وترجع لهنا بالخف يلزم ترد بالك مليح كي ترجع ومن بعد حسيبه بعدها محمود والباقي تخليوني انا ندبر راسي
عمر عمر هاي انو دفتن واش رقت مليح لاباس هاي وجد روحك باش نروح واش وصل الوقت؟ قريب حسيبة راني واجده. الظهر اللي سمعت قبيل الحس نتاع الكاميون. انا تاني وما ظنش اللي صادق لو كان هو يكون راهو الحق. ومرتك راهي لاباس؟ لاباس. Allez, dehors. Allez, debout. Debout. Allez, dehors. Allez. Allez. Dehors. Alors? Tout est prêt, mon colonel. J'ai fait évacuer la maison. Oui, j'ai vu. Et il a répondu? Rien. Silence absolu. Je me l'imaginais bien. Ali! Ali Lapointe! Fais sortir les autres, au moins. Tu sais bien que vous allez tous sauter. Le gosse s'en tirera avec quelque temps de maison de redressement. Pourquoi veux-tu le faire mourir? Il est toujours là, celui-là? Allez, emmenez-le. Ali! Ali Lapointe, je te donne encore 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois obtenir? De toutes les façons, tu as perdu. Réfléchis bien. 30 secondes. 30 secondes à partir de maintenant. اللي يحب يخرج يخرج. انت واش تواسي؟ انا ما عنديش الامل فيهم. Vous quatre, vous restez là. Et vous descendez au signal. Compris? Alors, tout est en place? Oui, tout est en place, mon général.
Vous deux, couvrez-le. Et faites attention, on ne sait jamais. Le Ténia n'a plus de tête. Content, Mathieu? Oui, mon général. Le FLN est décapité à Alger. Oui, je crois qu'on n'en parlera plus. Tout au moins, pendant quelque temps. Pour toujours, espérons-le. Ah, au fond, ce sont de braves gens. Nous nous sommes bien entendus avec eux pendant 130 ans. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Oui, mais il n'y a pas seulement Alger en Algérie. Oui, je sais très bien qu'Alger n'est pas toute l'Algérie. Oui, bien sûr. Mais pour le moment, contentons-nous d'Alger. Dans les montagnes, les choses sont beaucoup plus faciles. Mon général. Au revoir, Mathieu. Comme convenu, rendez-vous cet après-midi au quartier général. Entendu, mon général. Au revoir, colonel. Mon général. Mon général. On n'en connaît pas le motif. On ne sait pas quel en aurait pu être le prétexte. Le fait est qu'après 2 années de calme relatif, pendant lesquelles la lutte a continué presque uniquement dans les montagnes, ils se sont déchaînés à l'improviste. Et personne ne sait ni pourquoi ni comment cela a éclaté. J'ai téléphoné à Tunis. À Tunis, j'ai parlé personnellement avec un dirigeant du FLN en exil. Eux non plus, ils n'en savent rien. Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, des chiffons. Mais ce sont tout de même des drapeaux. Aujourd'hui, la situation est devenue plus tendue. Malgré la pression des milieux colonialistes les plus intransigeants, il paraît que le gouvernement ait donné des ordres sévères de n'utiliser les armes qu'en dernière extrémité. Mais au cours de cet après-midi, ont eu lieu les premières tentatives de descente dans les quartiers européens. Et il y a eu de nombreux morts. Maintenant, le calme semble revenu. Mais on continue à entendre des quartiers musulmans ces cris incompréhensibles, scandés, effrayants. الحرية! الحرية!
de doute que la surprenante unanimité de ces démonstrations a influencé de larges couches de l'opinion publique française. Selon des nouvelles de Paris, la partie la plus sensible des milieux politiques serait orientée vers la recherche de nouveaux rapports avec l'Algérie. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! نحبوا حريتنا! هاتوا خاوتنا نعم يهدوا! Encore passé. Et le 2 juillet 1962, avec l'indépendance, naquit la nation algérienne. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. القلم سلاح الشاعر الذي يخيف الطغاة، ولكنه أيضا يتعب صاحبه. يقول أحمد مطر واصفا مرض القلم المصاب به: جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. فقلت: لا يا سيدي، هذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.